Assalamu alaikum. I'm Dr. Hitesham. Welcome to you all in today's clinico-pathological scenarios. Today's scenario is journey of a young pregnant woman with headache and convulsion. The presenting complaints are generalized weakness for last 6 months, yellow discoloration of skin, sclera and mucous membrane for 2 months, headache for 2 days, and convulsion for 2 episodes. So there are 4 main complaints: generalized weakness, yellow discoloration, headache, and convulsion. The salient features are Mrs. X, 20 years old, non-diabetic, primi gravida, 38 weeks pregnant female, admitted with the complaints of generalized weakness for last 6 months, which was insidious onset, gradually progressive, without any diurnal variation, worsened day by day and associated with pallor but not associated with fever, night sweat, weight loss, any nodular swellings or any bleeding manifestation. So, generalized weakness for 6 months but without any diurnal variation. That means পেশেন্টের কোনো myasthenia gravis নাই, but associated with pallor. That means patient associated with pallor means anemia আছে, but not associated with fever, night sweat, weight loss, nodular swelling and any bleeding manifestation. That means পেশেন্টের এখানে এই অ্যানিমিয়াটার কারণ কোনো লিম্ফোমা, লিউকোমিয়া বা টিউবারকুলোসিস না, এটাই এখানে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। The next presenting complaints was yellow discoloration of skin, sclera and mucous membrane, but without any prodrome of illness. That means it's not related to acute viral hepatitis and not associated with itching, pale stool, abdominal pain and fever. আমরা জানি that is not associated with itching and pale stool, so এটা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস না, এবং অ্যাবডোমিনাল পেইন এবং ফিভার নাই, দ্যাট ইজ ফিচার্স অফ কোলানজাইটিস এখানে নাই। তাহলে আমরা দেখলাম এখানে হেপাটিক জন্ডিস যেটা দ্যাট ইজ প্রোডাম অফ ইলনেস থাকে, এবং পোস্ট হেপাটিক যেটা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের ফিচারটা এখানে অ্যাবসেন্ট আছে। ওকে, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ জন্ডিস ইন কেস অফ প্রেগনেন্সি? The broad heading is pregnancy related jaundice and unrelated to pregnancy. The jaundice related to pregnancy are intrahepatic বা obstetric cholestasis of pregnancy, acute fatty liver of pregnancy and HELLP syndrome. These are the 3 causes of pregnancy related causes. Jaundice unrelated to pregnancy, that is acute viral hepatitis, chronic viral hepatitis বা chronic liver disease, TMA and septicemia. Another complaint was diffuse dull aching headache with mild to moderate intensity, unrelated to posture, associated with photophobia and blurring of vision but not associated with nausea and vomiting. অর্থাৎ পেশেন্টের পোস্টারের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, রেইসড আইসিভির ফিচার নাই, বাট পেশেন্টের ফটোফোবিয়া এবং ব্লারিং অফ ভিশন আছে বাট নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নাউসিয়া অ্যান্ড ভমিটিং। Causes of headache in case of pregnancy. Headache related to pregnancy, that is primary headache disorder. It is tension-tight headache and migraine. Migraine is not associated here because there is no features of nausea and vomiting. Pregnancy related causes, that is secondary causes of headache. It may be due to eclampsia and preeclampsia, gestational hypertension, press posterior reversible encephalopathy syndrome as a consequence of TTP, CVST and raised eye intracranial pressure, that is idiopathic intracranial hypertension. এই কয়েকটা কারণে হাইপার হেডেক হতে পারে। আচ্ছা, আমাদের পেশেন্টের আরেকটা কমপ্লেন ছিল, one day back she developed 2 episodes of chronic seizure accompanied by tongue biting and urinary incontinence and followed by post-ictal confusion. That means it was a true seizure, but there was no family history. So causes of convulsion in case of pregnancy. Convulsion related to pregnancy: number 1, eclampsia, CVST and TTP.
And another causes of convulsion, that is metabolic hypoglycemia or hyponatremia, neurological, that is epilepsy, stroke, and drug or substance misuse, that is benzodiazepine withdrawal এবং alcohol. On general examination, patient was anemic, icteric, and bilateral pitting edema. Blood pressure was 140/100, 140/100, and bedside proteinuria 1+. So, প্রেগনেন্সি উইথ হাইপারটেনশন, প্রেগনেন্সিতে কী কী ধরনের হাইপারটেনশন হতে পারে আমরা জানি। জেস্টেশনাল হাইপারটেনশন, দ্যাট ইজ নিউ হাইপারটেনশন আফটার 20 উইকস, 20 সপ্তাহ পরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জেস্টেশনাল হাইপারটেনশন, বাট উইদাউট এনি প্রোটিনিউরিয়া, ইট ইজ কল্ড জেস্টেশনাল হাইপারটেনশন। হাইপারটেনশন আফটার 20 উইকস উইথ প্রোটিনিউরিয়া, এই হাইপারটেনশনটার সাথে যদি প্রোটিনিউরিয়া থাকে তাহলে তাকে প্রিয়াক্লামশিয়া বলা হয়। 20 সপ্তাহের পরে হাইপারটেনশনের সাথে প্রোটিনিউরিয়ার সাথে যদি সিজার অ্যাক্টিভিটি থাকে তখন তাকে এক্লামশিয়া বলা হয়। আর 20 সপ্তাহের আগেই যদি তার প্রেশার থাকে তাহলে সেটা ক্রনিক হাইপারটেনশন। সামটাইমস হোয়াইট কোট হাইপারটেনশনও দেখা যায়, দ্যাট ইজ এলিভেটেড বিপি ইন অফিস বাট নর্মাল অ্যাট হোম। Neurological examination reveals no abnormality, cranial nerves are intact, but fundoscopy reveals some presence of hemorrhagic spot in 3 o'clock and right o'clock, that is consistent with hypertensive retinopathy. So here is the problem list. We found headache, convulsion, fundal hemorrhage, hypertension, anemia, jaundice, generalized weakness. So headache may be primary or secondary. আমাদের পেশেন্টের মনে হচ্ছে সেকেন্ডারি হেডেক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কনভালশন প্রেগনেন্সি রিলেটেড হতে পারে, মেটাবলিক হতে পারে, আমাদের কাছে প্রেগনেন্সি রিলেটেডটাই বেশি মনে হচ্ছে। ফান্ডাল হেমোরেজ ডিউ টু হাইপারটেনশন মনে হচ্ছে, হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, অ্যানিমিয়া, জন্ডিস অ্যান্ড জেনারেলাইজ উইকনেস। তাহলে হোয়াট ইজ আওয়ার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অ্যান্ড প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস? আওয়ার প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস ইজ প্রাইমি গ্রাভিডা 38 উইক প্রেগনেন্সি উইথ এক্লামশিয়া। এক্লামশিয়া আমরা কেন বলছি? পেশেন্টের হাইপারটেনশন আছে দেখুন 140/100, পেশেন্টের প্রোটিনিউরিয়া আছে 1+, আমরা পেশেন্টের কনভালশন পেয়েছি, এই জন্য আমরা মনে করতেছি এই পেশেন্টেরটাকে এক্লামশিয়া আমাদের প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি? 38 উইকস প্রেগনেন্সি উইথ হেল্প সিন্ড্রোম, ডিআইসি, টিটিপি, সিভিএসটি এবং অ্যাকিউট ফ্যাটি লিভার অফ প্রেগনেন্সি। আমরা এক একটা এখন দেখব কীভাবে আমরা আলাদা করতে পারি বাই ইনভেস্টিগেশনস। সো অ্যাট ফার্স্ট, complete blood count. We found that CVC is low, 6.3, total count is raised, and platelet count is low, 31,000. In PBF, we found fragmented cell, that is cystocytes, target cell, dimorphic anemia, and thrombocytopenia. সো পেশেন্টের অ্যানিমিয়া আছে, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া আছে এবং হিমোলাইসিসের ফিচার আছে, এভিডেন্স বাই ফ্র্যাগমেন্টেড সেল। তো এটা হচ্ছে একটা কনফার্ম যখন কোনো পেশেন্টের মাইক্রোঅ্যানজিওপ্যাথিক হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া পাওয়া যাবে। কীভাবে আমরা মাইক্রোঅ্যানজিওপ্যাথিক হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া বুঝতে পারি? পেরিফেরাল স্মেরে সিস্টোসাইট থাকে বা ফ্র্যাগমেন্টেড সেল থাকে, অ্যাসোসিয়েটেড থাকে এলডিএস এবং ইনডাইরেক্ট বিলিরুবিন বেশি থাকে, হ্যাপ্টোগ্লোবিন লো থাকে, কুমস টেস্ট নেগেটিভ। If MAHA plus thrombocytopenia present, that think about TMA and HELP syndrome. যদি কখনো মাহার সাথে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া থাকে তাহলে টিএমএ অথবা হেল্পকে চিন্তা করতে হবে। দেখুন আমাদের পেশেন্টে আমরা দেখলাম যে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া আছে এবং পেরিফেরাল ব্লাড ফ্রিমে ফ্র্যাগমেন্টেড সেল আছে। তো এটা মাহায় চিন্তা করছি। পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে এলডিএস অনেক বেশি এবং তার কুম টেস্ট নেগেটিভ। সো এটাকে আমরা মাহা মনে করছি, মাইক্রোঅ্যানজিওপ্যাথিক হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয়েছে। পেশেন্টের আমরা আরও কি পেলাম? বিলিরুবিন টেস্ট করে দেখলাম ইনডাইরেক্ট বিলিরুবিন বেশি, টোটাল বিলিরুবিন 5.3, এর মধ্যে মেজরিটি হচ্ছে ইনডাইরেক্ট বিলিরুবিন, দ্যাট মিনস আপনার হিমোলাইসিসের জন্যই হয়েছে। তাহলে মাহা যদি থাকে, মাহার সাথে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া থাকলে আমরা বললাম টিএমএ স্প্রেকটাম অথবা হেল্প চিন্তা করতে হবে, তো হেল্পের ক্ষেত্রে কি হয় দেখুন, হেল্পের ক্ষেত্রে যেটা হয় হেমোলাইসিস থাকে সেটা আমরা পেলাম উইথ এলিভেটেড লিভার এনজাইম। এখানে এএসটি বা এএলটি, স্পেশালি এএসটি 70-এর বেশি থাকে, কিন্তু আমাদের এখানে লিভার এনজাইম নর্মাল। সো পেশেন্টের এক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করতে পারছি এই জন্ডিসের কারণ হচ্ছে হেল্প না, ইভেন অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিসও না, কারণ অল ভাইরাল মার্কার্স আর নেগেটিভ।
আমরা ইলেকট্রোলাইট করলাম, ক্রিয়েটিনিনও দেখলাম নর্মাল আছে। তাহলে হেল্প সিন্ড্রোম না কেন? বিকজ এখানে AST/LT আমাদের নর্মাল আছে। হেল্পে কী হয়, AST 70 বেশি থাকে, LDS বেশি থাকে, প্ল্যাটলেট কম থাকে। আর এখানে আমরা হাস টিএমের মধ্যে একটা আছে হাসকেও না বলতেছি বিকজ হাসে AKI ডায়রিয়া প্লাস মাহা থাকে, বাট আমাদের পেশেন্টের সেরাম ক্রিয়েটিনিন ইজ নর্মাল, সো এখানে AKI আমরা এক্সক্লুড করতে পারছি। নেক্সট হচ্ছে কোয়াগুলেশন প্রোফাইল। কোয়াগুলেশন প্রোফাইল দেখেন, PT/APTT নর্মাল, ডি ডাইমার রেজড বাট ইট ইজ নট ভ্যালিড বিকজ প্রেগনেন্সিতে একটু বেশি থাকতে পারে, FDP ডি ডাইমার নর্মালি আছে। সো যখনই কোনো কোয়াগুলেশন প্রোফাইল চেক করব আমরা দেখব PT/APTT। PT/APTT যদি নর্মাল থাকে তাহলে সেটা হাস, TTP অথবা হেল্পের ভিতরে আসবে। আর PT/APTT যদি প্রলং থাকে তখন আমরা DIC সাসপেক্ট করব। DIC সাসপেক্ট করলে আমরা কনফার্ম করবো কীভাবে? বাকি দুইটা জিনিস, একটা দেখব ফিব্রিনোজেন লেভেল কমে গেছে, ডি ডাইমার বেশি, অর্থাৎ অ্যাবনর্মাল কোয়াগুলেশন প্রোফাইল থাকলেই আমাদের DIC সাসপেক্ট করতে হবে। দেখুন আমাদের পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল, PT/APTT কিন্তু নর্মাল। PT/APTT যেহেতু নর্মাল, সো আমাদের DIC বাদ হয়ে যাবে, আমাদের চিন্তা করতে হবে হাস, TTP এবং হেল্পের মধ্যে। ইতিমধ্যে দেখেন হেল্প আমরা বাদ দিয়েছি কারণ আমাদের এলিভেটেড লিভার এনজাইম নাই, হাস আমরা বাদ দিয়েছি কারণ আমাদের AKI নাই, তাহলে বাকি থাকলো কোনটা? একমাত্র TTP। দেখি এছাড়াও আমাদের পেশেন্টের এনিমিয়া ছিল, আমরা দেখেছিলাম যে ওখানে ডাইমরফিক এনিমিয়া ছিল। আমরা যখন আয়রন প্রোফাইল করলাম মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক এনিমিয়ার সাথে, যদি কখনও পেশেন্টের মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক এনিমিয়ার ইভ্যালুয়েশনে আমরা দেখি যে T-SAT বেশি এবং ফেরিটিন বেশি, তখন ওই পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস করতে হয় এবং সেটা থ্যালাসেমিয়াস পাওয়া যায়, ইউজুয়ালি থ্যালাসেমিয়াস সাসপেক্ট করা যায়, কারণ এগুলো হচ্ছে আয়রন লোডিং এনিমিয়া। যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া হতো তাহলে তো ফেরিটিন কম থাকতো, T-SAT কম থাকতো। এছাড়া আমরা ANA অ্যান্টি-DS DNA, RA অ্যান্টি-CCPD, কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডারগুলো যেহেতু TTPর অ্যাসোসিয়েশনে থাকে এটা আমরা এক্সক্লুড করলাম। আর TTPর জন্য আমরা অ্যাডাম TS13 করলাম, এটা রেজাল্ট পাওয়া গেলো 1%, নর্মালি <10% সাজেস্টিভ অফ TTP। TTPতে 10%-এর কম থাকে, আমাদের ছিল 1%, সো দিট ইজ ডেফিনেটলি লো অ্যাডাম TS13. So our confirmed diagnosis is TTP, thrombotic thrombocytopenic purpura. We treated with plasmapheresis, rituximab এবং methylprednisolone. After treatment, the CBC is completely normal and platelet count is raised, that is 1,40,000, and LDS count is improved. LDSও কমে আসছে। সো TTP, thrombotic thrombocytopenic purpura, এটা একটা TMA বলা হয়। Pregnancy associated TMA is defined as presence of fibrin and platelet thrombi in microcirculation. যদি বলা হয় প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড TMA কি, তাহলে বলতে হবে আমাদের যে মাইক্রো সার্কুলেশনে আছে, মাইক্রো সার্কুলেশনে ফিব্রিন এবং প্ল্যাটলেট থম্বাই যদি থাকে, যেটা হচ্ছে এই জায়গাটাকে ব্লক করে ফেলে। এই মাইক্রো সার্কুলেশনে জমা হয় কি, ফিব্রিন এবং আপনার প্ল্যাটলেট থ্রম্বাই, এটা এই সার্কুলেশনটাকে ব্লক করে ফেলে, যার ফলে অর্গান ডিসফাংশন হয়, হেমোলাইসিস হয় এবং থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয়। হেল্প সিন্ড্রোম, অ্যাটিপিক্যাল হাস এবং TTP ক্যান কজ প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড TMA। যদি বলা হয় প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড TMAর ভিতরে কী কী আছে, আপনি হেল্প, হাস, TTP সবগুলোই আনতে পারবেন। TTPকে বলা হয় যেটা অ্যাকিউট অটোইমিউন ডিসঅর্ডার মেডিয়েটেড বাই অ্যান্টিবডি এগেনস্ট অ্যাডাম TS13। DIC হিট, হেপারিন ইন্ডিউসড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া এবং TTP, এই তিনটা জায়গাতে একই সাথে থ্রম্বোসিস এবং থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয়। যদি বলা হয় থ্রম্বোসিস এবং থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয় এরকম তিনটা কন্ডিশনের নাম বলেন, তাহলে তিনটার নাম বলতে হবে DIC, হিট এবং TTP। আচ্ছা, থ্রম্বোটিক মাইক্রোঅ্যাঞ্জিওপ্যাথির ভিতরে তাহলে প্রাইমারি থ্রম্বোটিক মাইক্রোঅ্যাঞ্জিওপ্যাথি দেখেন যেখানে TTP, শিগালাইট, টক্সিন হাস এবং কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড হাস আছে। আর সেকেন্ডারি TMAর ভিতরে প্রেগনেন্সি রিলেটেড যেটা প্রিএক্লাম্পসিয়া, হেল্প এবং পোস্টপার্টাম। ড্রাগের ভিতরে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ, কুইনিন, ক্যালসিনিউরিন ইনহিবিটর, অ্যান্টিপ্ল্যাটলেট দ্যাট ইজ ক্লোপিডোগ্রেল, ট্রাইক্লোপিডিন। কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট গিভেন OKT3 যদি দেওয়া হয় তাহলে হতে পারে ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন, অটোইমিউনো দ্যাট ইজ অ্যান্টিফসফোলিপিড সিন্ড্রোম, লুপাস, স্ক্লেরোডার্মা, ইনফেকশন, HIV অ্যান্ড কোবালামিন ডেফিসিয়েন্সিতেও TMAর অ্যাসোসিয়েশন থাকে। TMAর কজগুলো বলা হয়েছে। তাহলে আমরা মনে রাখবো TTPতে একটা পেন্টার থাকে, তাই না? পেন্টার এটা হচ্ছে ফ্যাট RN, ফিভার,
অ্যানিমিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট এবং নিউরোলজিক্যাল সিকুইলি। আমরা জানি টিটিপিতে নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট বেশি থাকে আর হাসে রেনাল ইনভলভমেন্ট বেশি থাকে। তাহলে কজেস অফ টিটিপি, কজেস অফ টিটিপি আমরা MCPS-H দিয়ে মনে রাখি। M ফর ম্যালিগনেন্সি, ম্যালিগনেন্ট হাইপারটেনশন, C ফর সাইক্লোস্পোরিন, ট্রাইক্লোপিডিন, ক্লোপিটোগ্রেল, P for pregnancy, S for শিগাটক্সিন অ্যান্ড SLE, and H for HIV. ট্রিটমেন্ট আমরা কীভাবে করব? পরাগ, প্লাজমা এক্সচেঞ্জ, রিটুক্সিমাব, অ্যাসপিরিন অ্যান্ড গ্লুকোকর্টিকয়েড। This is all for today. Thank you very much.